Good morning, all of you. Today we have to discuss about constructors. So, what is constructors? Constructor is a special method which invokes automatically at the time of object creation. So, constructor is the same as the class name, and there are two types of constructor: default constructor and parameterized constructor. So constructor is a special method which invoke automatically at the time of object creation, and constructor name is same as class name. And there are two types of constructor: default and parameterized constructor. So we have to check first what is default constructor. Default contrast constructor means which has no arguments or parameter, and it invokes at the time of object creation. So एक simple example हो गया program default constructor. Okay, so here class, we have to create class. Name of the class is employee. Okay, inside class we have to create a constructor. So constructor is same as class name. Constructor name is same as class name. So here it is a constructor public employee, and it is same as class name, and constructor is a special method which name is same as class name. So constructor, then inside constructor काय प्रिंट केलं एक स्टेटमेंट प्रिंट केलं डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर इनवोक युजिंग कन्सोल डॉट राईट लाईन अँड कन्स्ट्रक्टर क्लोज केलं आहे. देन इनसाइड मेन मेथड आता आपल्याला काय क्रिएट करायचं आहे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करायचं आहे क्लासचं युजिंग क्लास. सो क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केला एम्प्लॉई E1 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉई. आता कन्स्ट्रक्टर केव्हा कॉल होणार, तर जेव्हा ऑब्जेक्ट क्रिएट होईल तेव्हा. सो जेव्हा ऑब्जेक्ट क्रिएट होईल तेव्हा काय होईल, डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर इनवोक हे काय होईल, स्टेटमेंट प्रिंट होईल इनसाइड कन्स्ट्रक्टर. सो अजून एक ऑब्जेक्ट क्रिएट केला एम्प्लॉई E2 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉई. सो फायनल आउटपुट काय असेल, तर टू टाइम काय होईल, डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर इनवोक स्टेटमेंट प्रिंट होईल, कारण दोन ऑब्जेक्ट आपण क्रिएट केलेत. ओके, सो कन्स्ट्रक्टर केव्हा कॉल होईल, जेव्हा ऑब्जेक्ट इथे क्रिएट होईल तेव्हा काय होईल, डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर कॉल होईल. सो नेक्स्ट अजून एक एक्झाम्पल बघूया, डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर इन अनदर क्लास क्रिएट करायचं कसं ते. सो एक एक्झाम्पल आहे. सो इथे एक क्लास क्रिएट केला एम्प्लॉई, इनसाइड आहे एम्प्लॉई क्लास, कन्स्ट्रक्टर क्रिएट केला आहे, constructor name is same as class name, and inside this class constructor one statement print केलं आहे default constructor invoke using console dot write line. then class क्लोज झाला. इथे अजून एक क्लास घेतला आहे टेस्ट एम्प्लॉई, इनसाइड टेस्ट एम्प्लॉई काय घेतली आहे, मेन मेथड. and inside main method we have to create object. सो ऑब्जेक्ट कसं क्रिएट केला आहे, युजिंग क्लास एम्प्लॉई. एम्प्लॉई E1 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉई. आणि अजून एक क्लास क्रिएट केला एम्प्लॉई E2 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉई. म्हणजे काय होईल, जेव्हा ऑब्जेक्ट इथे क्रिएट होईल तेव्हा काय होईल, कन्स्ट्रक्टर कॉल होईल कुठच्या क्लासमधला, तर एम्प्लॉई क्लासमधला. सो फायनल आउटपुट काय असेल, टू टाइम काय होईल, स्टेटमेंट प्रिंट होईल डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर इनवोक, बिकॉज हाऊ मेनी ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, टू ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड. सो ॲट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन काय होईल, स्टेट कन्स्ट्रक्टर इनवोक होईल अँड प्रिंट काय होईल, डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर इनवोक, डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर इनवोक, टू टाइम्स काय होईल, स्टेटमेंट प्रिंट होईल. देन next second types of second types of constructor is parameterized constructor. So parameterized constructor
which contains parameters or arguments, and we have to provide different types of values as a parameters in parameterized constructor. So we have to check one example program. So here we have to create first one class. Name of the class is employee. Then inside a class we have to create take some method take some variables, that is first one is id, which is integer, then string name, then float salary, and inside this class we have to create parameterized constructor. So parameterized constructor contain parameters or arguments. So constructor name is same as class name. So name of the constructor employee, and inside class we have to create parameter. First one is integer I, which is used for id, then string n, which is used for name, used to store name, then float s, which is used for salary, and assign value for this variable id, name, and salary. Id is equal to I, this I variable, then name is equal to n, and salary is equal to s. जेव्हा ऑब्जेक्ट क्रिएट होईल तेव्हा काय होणार, व्हॅल्यू पास होणार, अँड आय एन एन एस मध्ये काय होतील, स्टोर्ड होतील, अँड त्या व्हॅल्यू काय आपण केल्या तिथे आय डी, नेम अँड सॅलरीमध्ये काय केलं, स्टोअर केलं. सो नेक्स्ट एक डिस्प्ले मेथड घेतली. डिस्प्ले मेथडमध्ये काय केलं, जे काय आय डी, नेम अँड सॅलरी असेल ते काय केले, प्रिंट केले. कन्सोल डॉट राईट लाईन आय डी, नेम अँड सॅलरी. देन अजून एक क्लास घेतला आहे टेस्ट एम्प्लॉय. तर टेस्ट एम्प्लॉयमध्ये आपण काय करणार आहोत, ऑब्जेक्ट क्रिएट करणार आहोत अँड कन्स्ट्रक्टर कॉल, अँड जी आपण डिस्प्ले मेथड घेतली आहे ती कॉल करणार. सो फर्स्ट इनसाइड मेन मेथड काय केलं, ऑब्जेक्ट क्रिएट केला एम्प्लॉई E1 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉई. द एम्प्लॉई E1 एम्प्लॉई क्लासला काय पॅरामीटर पास केले. कन्स्ट्रक्टर पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर आहे. सो पॅरामीटर कन्स्ट्रक्टरला काय केलं आपण, पॅरामीटर पास केले, 3 पॅरामीटर आय डी, नेम अँड सॅलरी. सो at the time of object creation we have to pass the value, pass this value to the constructor. So employee E1 is equal to new employee. First value is id 101, then separated by comma. Second value is string, that is Sonu, and last value 89000, that is salary. And नेक्स्ट अजून एक ऑब्जेक्ट क्रिएट केला एम्प्लॉई टी इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉई, आणि त्याला पण काय केले, 3 पॅरामीटर पास केले. म्हणजे काय, जेव्हा ऑब्जेक्ट क्रिएट होईल तेव्हा काय होणार, इथे कन्स्ट्रक्टर कॉल होणार आणि त्याला तीन व्हॅल्यू काय होतील, पास होतील. कुठचे, आय डी आय, नेम अँड स्ट्रिंग मध्ये काय सॅलरी. आणि त्या व्हॅल्यू काय आपण काय करणार आहोत, या आय डी, नेम अँड जे आपण व्हेरिएबल डिक्लेअर केले त्याच्यामध्ये स्टोअर करून ठेवणार. ओके. सो नेक्स्ट काय केलं, इथे युजिंग दिस ऑब्जेक्ट काय केलं, कॉल केले मेथड डिस्प्ले मेथड, E1 डॉट डिस्प्ले अँड E2 डॉट डिस्प्ले. सो E1 डॉट डिस्प्लेने काय होणार आहे, तर डिस्प्लेमध्ये आपण काय केलं, डिस्प्ले मेथडमध्ये प्रिंट केलं आय डी, नेम अँड सॅलरी, जी आपण पास करणार आहोत ती प्रिंट केलं. तर 2 ऑब्जेक्ट आहेत. सो 2 ऑब्जेक्टचं जे आपण व्हॅल्यू पास केल्या त्या काय होतील, प्रिंट होतील डिस्प्ले मेथडने, मेथड कॉल होऊन. सो फायनल आउटपुट काय असेल, 101 सोनू, 89000, अँड 102 महेश, 49000. जे काय आपण व्हॅल्यू पास केल्यात त्या व्हॅल्यू पास होतील. So this is constructor and constructor, which there are 2 types of constructor, parameters and default constructor. So next we have to discuss
destructor. So what is destructor? Destructor means which destructs the object, which opposite to the completely opposite to the constructor, which destructs the object of classes, and it can be defined only once in a class. आणि आपण काय करू शकतो, एकदाच डिफाइन करू शकतो destructor inside class. And just like constructor, डिस्ट्रक्टर इन्वोक्स ऑटोमॅटिकली, म्हणजे ऑटोमॅटिकली काय होतो, कॉल होतो. सो एक एक्झाम्पल चेक करूया डिस्ट्रक्टर. Here we have to take one class, that is name of the class is employee. Then inside class constructor create केला आहे. constructor is same as class name. So constructor employee and त्यामध्ये काय प्रिंट केलं आहे, constructor invoke एक स्टेटमेंट प्रिंट केले using console.writeLine. then आता इथे बघ खाली डिस्ट्रक्टर क्रिएट केला. आता डिस्ट्रक्टर कसा क्रिएट करायचा, युजिंग दिस साइन, टिल्ड साइन. आता डिस्ट्रक्टर इज सेम ॲज क्लास नेम असणार आहे, फक्त काय तर ते क्लास नेमच्या अगोदर काय करायचं, आपल्याला टिल्ड साइन यूज करायचं आहे, मीन्स दॅट इज डिस्ट्रक्टर अँड विच इज सेम ॲज कन्स्ट्रक्टर, बट अगोदर फक्त काय त्याच्या टिल्ड साइन यूज करायचं आहे. आणि इनसाइड डिस्ट्रक्टर काय इथे प्रिंट केलं आहे, एक डिस्ट्रक्टर इनवोक स्टेटमेंट प्रिंट केलं आहे. देन अजून एक क्लास घेतला आहे टेस्ट एम्प्लॉई, आणि टेस्ट एम्प्लॉईमध्ये ऑब्जेक्ट क्रिएट केला आहे इनसाइड मेन मेथड. एम्प्लॉई E1 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉई अँड एम्प्लॉई E2 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉई. म्हणजे काय, ॲट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट होईल तेव्हा काय होईल, कन्स्ट्रक्टर अँड डिस्ट्रक्टर बोथ काय होईल, कॉल होतील. ओके, सो फायनल आउटपुट काय असेल, कन्स्ट्रक्टर इनवोक कारण का आपण घेतले, दोन ऑब्जेक्ट घेतलेत आणि डिस्ट्रक्टर इनवोक E1 आणि E2 दोन ऑब्जेक्ट्स आहेत. सो दोन्ही काय होतील, डिस्ट्रक्टर अँड डिस्ट्रक्टर कॉल होतील आणि प्रिंट काय होईल, तर डिस्ट्रक्टर आणि कन्स्ट्रक्टरमध्ये आपण काय केलं आहे, कन्स्ट्रक्टर इनवोक कन्स्ट्रक्टरमध्ये स्टेटमेंट प्रिंट केलं आहे आणि डिस्ट्रक्टर इनवोक डिस्ट्रक्टरमध्ये प्रिंट केलं आहे. सो फायनल आउटपुट काय असणार आहे, 2 टाइम्स कन्स्ट्रक्टर इनवोक कॉल्ड होईल आणि 2 टाइम्स डिस्ट्रक्टर इनवोक कॉल्ड होईल. So this is destructor which destructs the objects inside object of class, and it can be defined only once in a inside class, and like constructor it invokes automatically, and we have to use tilde sign to create destructor. Okay, so thank you.